يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي. واغفر لنا ما مضى يا واسعا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي. واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي. واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربينا قول حج مرق الصاد. ثم إلى روح محمد تروي نعمان قول الزيار بن حاجر قول وصل بن ناصر حبيب عبد الله بن سالم. ثم إلى سيد الوالد أبو ياكين صاحب قول عارف قرمت عارف المصامين قرص بنت جيس مرحوم وبنا بنت بيجان وكنا بنت بوجود ونصر بنت طلال وصالم وإبراهيم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وشيخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة السلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمال في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. والبخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمترددات والمترددات من النساء والقول يكون مخنث قاتلون وكافرون وهو من فيه الانتكاس أي تحصيل وتصديق كما تفعل النساء وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى. والثاني المتسبحات من النساء يقرؤون. وأبو داود والنسائي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس سبع حنان والمرأة تلبس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والأول جمع مخنث بفتح النون وكسرها مخنث وهو من فيه الانخناث أي التكثر والتثني
kama taf'aluhun nisa'u wa in lam yaf'alil fahishatal kubra wa tsani al mutasyabbihatu minan nisa'i birrijali wa Abu Dawud wan Nasa'i la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli. Wa Tabraniyu inna imra'atan marrat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqalladatun qausan faqala la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijali wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita hingga malam hari ini. Yang mana alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita masih bisa menunaikan suatu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga kita malam hari ini insyaallah meneruskan daripada pelajaran kita masih berkenaan tentang larangan-larangan bagi laki-laki atau wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika digunakan oleh laki-laki tersebut atau oleh perempuan. Di antara kemarin larangan bagi laki-laki yang menggunakan harir, yaitu pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi hariran itu terbuat dari apa? Dari sutra. Min istimali haririn sirfin, daripada penggunaan sutra sirfin yang murni seluruhnya terbuat dari sutra. Pakaiannya seluruhnya bahannya terbuat dari apa? Dari sutra, murni, semuanya sutra. Maka hukumnya haram bagi laki-laki. Wa huliyin naqdin, dan juga daripada huliyin, perhiasan yang terbuat daripada emas dan perak. Itu juga haram bagi laki-laki. Wa min tasabbuhin bin nisa'i, dan juga daripada menyerupai laki-laki akan wanita. Itu juga hukumnya apa? Hukumnya haram. Jadi ada beberapa yang jika digunakan oleh laki-laki maka hukumnya apa? Hukumnya haram dan tidak untuk wanita, untuk perempuan. Jadi khusus pengharamannya hanya untuk siapa? Untuk laki-laki. Yang pertama haram menggunakan harir, yaitu menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, dan juga menggunakan perhiasan yang terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Itu khusus laki-laki. Maka hukumnya haram. Dan juga haram juga laki-laki menyerupai akan perempuan, dan sebaliknya nanti perempuan menyerupai laki-laki. Semuanya berdasarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangannya dari siapa? Langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran fajal yamini dhahaban fajal an yasarihi wa qala summa qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil akan suatu harir, pakaian yang terbuat dari sutra, ditaruh di sebelah kanannya, dan mengambil perhiasan yang terbuat dari emas, ditaruh di mana? Di tangan kirinya, dan berkata Rasulullah kepada para sahabat ketika itu, inna hadaini haramun. Sesungguhnya kedua ini, yaitu sutra dan perhiasan yang terbuat dari emas, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Ala dzukuri ummati. Jadi khusus pengharamannya atas siapa? Atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki. Dzukuri ummati. Atas dari laki-laki daripada umatku. Begitu juga pengharaman daripada yang lainnya, diantaranya wal hakimu. Jadi takdirnya wa akhrajal hakimu. Ya, ditakhrij, dikeluarkan daripada Imam Hakim, man labisal harira fid dunya lam yalbathu fil akhirah. Barang siapa yang memakai harir, yang memakai pakaian dari sutra di dunia,
maka dia tidak akan memakainya nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya harir nanti pakaian siapa? Pakaiannya daripada penghuni surga. Jadi harir para penghuni surga nanti pakaiannya dari siapa? Dari apa? Dari sutra. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka yaitu para penghuni surga fiha di dalamnya, di dalam mana? Di dalam surga harir terbuat dari sutra. Makanya diapain? Diharamin bagi laki-laki di dunia memakai pakaian apa? Yang terbuat dari sutra. Salah satunya nanti tasawuf kepada perempuan, atau salah satunya israf nanti salah satu pelarangannya. Karena bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Karena yang namanya sutra asli nanti apa? Harganya mahal. Jadi ada kain itu nanti kain dari sutra. BHS juga ada nanti dari apa? Dari sutra. Ada yang murni sutra murni, ada yang setengahnya sutra atau hanya yang apa? Sutranya sedikit. Nah, itu nanti ada tuh kategori apa? Pakaian. Kalau emang yang mendominasi dari pakaian tersebut sutra, maka tetap hukumnya haram. Bahannya dari sutra. Sama saja itu nanti bisa juga haram hukumnya. Tapi kalau bahannya sutranya lebih sedikit, maka hukumnya bisa apa? Bisa boleh nanti digunakan. Ya asalkan timbangan daripada bahannya tersebut mana yang apa? Yang lebih banyak, yang lebih mendominasi. Jadi pakaian sutra, barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka di akhirat nanti tidak akan memakai pakaian dari sutra. Maksudnya apa? Tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waman syaribal khamra fid dunya lam yashrabu fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamar, ya arak, ya, maka apa? Maka tidak akan meminumnya di akhirat. Jadi kalau ada kaum mukminin muslimin yang gemar makan minum haram, minum arak, bahkan itu arak yang memabukkan, maka apa? Jadi nanti ketika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wafatnya, maka di akhirat tidak akan pernah minum apa? Minum khamar. Karena khamar juga termasuk salah satu apa? Minuman apa? Minuman surga. Nanti ada daripada sungai-sungai yang mana sungai tersebut airnya itu terbuat dari apa? Dari arak. Yang terbuat dari apa? Dari arak. Fiha anharun min apa? Min khamrin lazzatin lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti ganjaran daripada penduduk surga itu mereka bebas minum yang mana minuman tersebut ada di mana? Ada di sungai, yang sungainya itu semuanya dari apa? Dari arak, ya, min khamrin lazzatin lisyaribin, yang mana sangat apa? Sangat lezat rasanya, lisyaribin, bagi siapa? Bagi yang meminumnya, bagi penghuni siapa? Penghuni surga. Cuman araknya beda sama arak yang ada di mana? Di dunia. Kalau arak yang di dunia, baunya itu apa? Dapat apa? Baunya sangat apa? Sangat bau katanya. Dan juga arak di dunia dapat apa? Dapat menghilangkan, mengerusak apa? Akal pikiran. Berbeda dengan arak surga nanti. Ya. Pasti apa? Pasti berbeda jauh dengan arak dunia. Nah, itulah beberapa larangan daripada meminum apa? Meminum arak, memakai harir, pakaian terbuat dari sutra, dan juga memakai apa? Perhiasan dari emas dan juga dari perak. Dan banyak lagi kemarin ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa wal barrazu, ya, daripada Imam Barraz an Huzaifah mauqufan, man labisa sauba haririn albasallahu sauban minan nar. Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan memakaikan pakaian dari
api neraka. Terus yauman laisa min ayyamikum, yang mana hari-hari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat berbeda hari-harinya dengan siapa? Dengan hari-hari kita di dunia. Jadi hitungan hari-hari Allah di akhirat nanti berbeda dengan hitungan hari-hari kita di dunia. Selisihnya sama dengan berapa? Sama dengan 1000 tahun. Hitungan dunia kita. Nah, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya hitungan hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Jadi hitungan hukuman satu hari di akhirat jangan kita samain sama apa? Sama satu hari kita di dunia. Lamanya itu 1000 apa? 1000 tahun. Ya. Lamanya 1000 tahun. 1000 tahun kita di dunia. Bayangin 1000 berapa? 1000 tahun. Jadi satu hari di akhirat itu hari-hari Allah, maksudnya azab Allah nanti di akhirat hitungannya sama. Kayak kita di mana? Kayak kita di dunia, kita hidup selama berapa? 1000 tahun. Itulah hitungan daripada hari-hari siksaan di akhirat. Yauman laisa min ayyamikum walakin min ayyamillahi tiwal. Akan tetapi hari-hari Allah Subhanahu wa taala at-tiwal, yang sangat-sangat panjang. Tiwalun. Tiwal itu tulun, panjang. Tulani tiwalun, sangat-sangat apa? Sangat-sangat panjang, udah enggak kehitung, ya. Udah enggak kehitung lamanya. Nah, makanya mereka nanti yang memakai pakaian dari harir, atau mereka yang senantiasa mendapatkan murka Allah di akhirat, sama kayak gitu tuh hitungan harinya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak merasakan apa? Siksaan di mana? Di akhirat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat, yaitu mendapatkan ridha, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan wal Bukhariyu. Jadi takdirnya wa akhrajal Bukhariyu gitu. Jadi ke atas. Ya. Bukhariyu jadi apa? Jadi fa'il. Ya. Wa akhrajal Bukhariyu. Jadi takdirnya kemana? Ke awal tuh, ke atas. Ya. Wa akhraja siapa? Depan. Wa akhraja Abu Dawud. Jadi wa akhraja Bukhariyu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannatsina minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannatsin. Mukhannatsin jamak dari mukhannatsin. Muhannatsina. Dia jadi apa muhannatsina? Jadi maf'ul bi. Ya, jadi maf'ul bi asal katanya muhannatsun. Muhannatsun, muhannatsun, muhannatsani, muhannatsuna. Waw dan nun alamatnya. Alamat rafa'nya. Ini nasab, ya. Nasab jadi apa? Muhannatsina. Jadi alamat jamak muzakkar salim itu jamak apa? Jamak muzakkar salim ketika dia sedang nasab alamatnya apa? Ya dan nun, muhannatsina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para muhannatsin. Siapa itu muhannatsin? Ya. Muhannatsina minar rijal, daripada laki-laki. Ya, nanti disebutkan siapa muhannatsin. Wal mutarajjilat minan nisa, dan juga mutarajjilat minan nisa. Jadi ada dua kelompok yang dilaknat oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah Rasulullah melaknat berarti sangat apa? Sangat apa? Sangat jangan dikerjain maksudnya. Kalau Rasulullah Allah sudah melaknat, maksudnya la'ana di sini abghada, ya.
Allah Subhanahu wa taala marah, murka, atau abada rahmatahu. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan akan rahmatnya. Jadi kalau ada orang yang dilaknat sama Allah, dia diapain? Dijauhin sama Allah, dijauhin dari rahmatnya, dijauhin daripada makhrajnya, ya, semua solusi yang diberikan Allah semuanya diapain tuh? Dijauhin oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahmat, semua tuh keluar daripada permasalahan. Termasuk apa? Rahmat Allah. Termasuk rahmat Allah juga diapain? Dikabul semua doa-doa kita. Jadi permasalahan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat dua kelompok. Yang pertama al-muhannasin, yang kedua al-mutarajjilat. Ya. Al-muhannasin, yang kedua mutarajjilat. Siapa itu al-muhannasin? Al-awwalu jam'u muhannasin bi fathin nun. Ya. Yaitu bacanya bisa apa? Bisa muhannasin dengan nunnya di fathain atau nunnya dikasrohin, muhannisin. Jadi boleh baca apa? Boleh baca dua, boleh baca muhannas, boleh baca muhannis. Dengan fathah nunnya atau dengan kasroh nunnya. Wa huwa man fihil inhinatu, yaitu adalah dia fihi yang padanya al-hinhinas, ada keempuan-puanan, laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai at-takatsuru wat tasanni. Maksudnya laki-laki yang menyerupai perempuan itu yang bagaimana? At-takatsuru, yang lemah gemulai. Wat tasanni, apa tasanni? Yang berlenggok-lenggok kayak perempuan. Jadi al-muhannasin itu para bencong sebenarnya. Laki-laki yang menyerupai apa? Perempuan. Jadi laki-laki emang yang laki-laki benar ini. Laki-laki benar, kelaminnya benar, dia menyerupai perempuan. Nah, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam fikih nanti ada apa? Ada namanya hunsal muskil namanya. Ada hunsal muskil. Hunsal muskil itu seseorang yang apa? Yang mempunyai dua alat kelamin. Nanti ada tuh di fikih. Ya. Kenapa muskil? Karena emang susah nanti di dalam penerapan beribadahnya dia apa? Sulit. Ya, itu namanya hunsal muskil. Emang benar dia lahir, emang ada apa? Ada dua alat kelamin. Nah, itu namanya hunsal muskil. Tapi kalau hunsaan bencong jadi-jadian itu enggak apa? Enggak ada. Karena dalam fikih nanti dalam Islam cuma ada dua apa? Cuma ada dua buat hukum. Yang pertama hukum buat laki-laki, yang kedua hukum buat perempuan. Nggak ada hukum buat apa? Buat bencong. Buat laki-laki yang menyerupai siapa? Menyerupai perempuan. Jadi ada hunsal muskil nanti di fikih. Hunsal muskil itu yang menyerupai apa? Yang mempunyai dua apa? Dua kelamin. Namanya hunsal muskil. Jadi hunsal muskil ini pada zohirnya, meskipun dia punya alat satu kelamin, tapi pada zohirnya dia punya alat kelamin laki-laki nih. Tapi di dalamnya dia punya juga rahim. Dia punya juga ovarium buat pembuahan. Ini masalah juga nih. Masalah juga. Sedangkan alat kelamin ini apa? Laki-laki. Atau sebaliknya, ada yang mempunyai alat kelamin perempuan, tapi dia nggak punya apa? Nggak punya rahim, ya, nggak bisa membuahi. Nah, ini juga masalah juga. Ada juga emang yang apa? Yang emang dia lahir punya dua alat kelamin, punya kelamin laki-laki juga, punya kelamin perempuan juga. Nah, ini semuanya namanya hunsal muskil tuh. Nanti ada kategori-kategorinya di dalam apa? Di dalam fikih. Adapun pembahasan kita nggak termasuk itu tuh. Pembahasan kita yang namanya hunsa di sini emang dia laki-laki menyerupai apa? Menyerupai perempuan. Ya, jadi dia kelaminnya
laki-laki, cuma karena sering bergaul dengan perempuan, akhirnya ke apa? Ke perempuan-perempuanan, ya, menyerupai perempuan daripada pakaiannya, daripada bicaranya, daripada bergayanya, nanti semua itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud oleh muhannatin itu ada seperti itu tuh. Laki-laki yang menyerupai perempuan, yang dia lemah gemulai dan juga jalannya apa? Lenggak-lenggok. Itu namanya khunta, ya. Apa namanya? Muhannisin. Al-muhannisin. Dan sebaliknya wal mutarajjilat. Ya, wal mutarajjilat minan nisa. Perempuan yang apa? Yang menyerupai laki-laki. Nah, sebaliknya juga Allah melaknat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki daripada pakaiannya, perkataannya, dan gayanya nantinya disebutkan di sana, disebutkan nanti dijelaskan lagi seperti itu tuh. Itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, watani al-mutasyabbihatu minan nisa birrijal. Adapun yang kedua tadi al-mutarajjilat, apa maksudnya? Yaitu mereka yang menyerupai wanita daripada wanita dengan laki-laki. Maksudnya perempuan yang menyerupai laki-laki mendapat laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Dawud wa Nasa'i la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat akan laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu juga melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nanti apa sih standarnya? Standarnya urfan, kebiasaan. Kebiasaan ini pakaian dipakai sama laki-laki apa perempuan? Ya, urfan, adatan, adahnya. Adahnya pakaian dipakai laki-laki apa perempuan. Ya, termasuk nanti berpakaian. Pakaiannya bagaimana? Dia berpakaian wanita atau perempuan. Apa standarnya? Standarnya nanti ada urfan, kebiasaannya. Kebiasaan itu pakaian dipakai siapa? Laki-laki apa perempuan. Kalau ada pakaian perempuan dipakai laki-laki atau sebaliknya pakaian laki-laki dipakai perempuan, maka dia mendapat apa? Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabraniyu inna imra'atan marrat ala Rasulillah. Sesungguhnya ada seorang wanita yang berjalan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muqallidatun kausan, yang mana wanita tersebut memakai kalung dari apa? Kausan, dari busur panah. Ini cuma memakai kalung dari busur panah. Ketika itu ada perempuan yang lewat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai apa? Memakai yang mana kalung tersebut dari mutasyabbihati minan nisa birrijal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Padahal itu cuma apa? Cuman kalung yang terbuat dari busur panah. Mungkin ketika itu hanya laki-laki yang pakai apa? Pakai kalung yang terbuat dari busur panah. Maka Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi termasuk perhiasan pakaiannya pun apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat berarti abada rahmatahu. Allah menjauhkan apa? Rahmatnya kepada orang tersebut. Kalau Allah melaknat. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud ata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi muhannasin man hadaba yadaihi wa rijlai bil hina'i. Dari Abu Dawud
datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimohon nasin, dengan laki-laki yang menyerupai siapa? Menyerupai perempuan. Qad khodoba. Khodoba itu memakai apa? Mewarnai kukunya, kedua tangannya dan kedua kakinya bil hina, dengan henna. Apa itu henna? Pacar yang kita bilang tuh. Jadi dia melihat ada seorang laki-laki yang memakai apa? Memakai pacar, ya, di kukunya, di kaku kaki dan kuku apa? Dan kuku tangannya, ya. Faqala Rasulullah, ma balu haza. Apa-apa nih orang, kalau cara kita begitu tuh. Apa-apa nih yang diapain? Yang dia lakuin. Terus sahabat pada waktu itu langsung apa? Langsung jawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat, qalu yatashabu bin nisa'i. Sesungguhnya dia sedang apa? Dia sedang menyerupai wanita. Kata para sahabat, dia itu lagi apa? Lagi menyerupai wanita. Fa'amara bi fanufiya ilan naqi. Kemudian langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh ngilangin tuh, ya, tadi yang diwarna-warnain yang ada di kakinya dan di apa? Dan di kuku tangannya, ilan naqi, kepada suatu tempat yang ada apa? Yang ada airnya. Cara kita suruh apain? Suruh bilas, bersihin. Jangan pakai pakaian seperti itu, ya, jangan diwarna-warnain bil hina, dengan hina, yaitu dengan pacar yang kita sebut tuh. Ya. Jadi itu diapain juga? Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah beberapa hal yang diapain, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hukiya anil Qutbi Abdul Qadir Jailani, dan dihikayatkan dari Imam Kutub Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, rahimahullahu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dari ini cerita dari siapa? Dari Imam Abdul Qadir Jailani. Ya, hikayahnya dari dia tuh. Sesungguhnya annahu aqasa fi ba'di siyahatihi. Pada suatu ketika dia haus di pertengahan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanannya, suatu ketika dia apa? Dia haus, ya. Atsya, ya. Dia haus di perjalanannya ke suatu tempat. Fara'a inaan min fiddatin. Maka dia melihat inaan, suatu bejana yang terbuat dari apa? Dari fiddah, dari perak. Jadi ada bejana kayak gelas itu terlihat di apa? Nah, terbuat dari perak, ya, yang isinya adalah apa? Yang isinya adalah air. Ya. Jadi mu'allaqon fis samai, bejana tersebut mu'allaqon, tergantung di langit. Kalau cara kita apa? Ngambang itu, ya. Ngambang di udara. Mu'allaqon di mana? Fis samai. Tergantung di langit. Fa'adla alai fi sahabatin. Maka mendekatlah, ya, bejana tersebut dengan jalannya apa? Jalannya awan. Jadi mendekat ke siapa? Ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Bejananya ngapain? Datengin Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka wasami'a sautan dakhilaha. Lalu terdengar, ya, terdengar di mana? Terdengar di dalamnya. Di dalam awan tersebut ada yang berbicara. Ya. Ishrab ya Abdul Qadir. Minumlah wahai Abdul Qadir. Maksudnya minum apa? Minum air yang ada di bejana tersebut yang terbuat dari perak. Terus dibilang lagi, qad abahna lakal muharramat. Sesungguhnya kami telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh engkau. Tadi kan kalau kita minum dari bejana apa hukumnya? Haram hukumnya. Maka suara tersebut bilang tuh, qad abahna lakal muharramat. Sesungguhnya telah kami halalkan, kami bolehkan bagimu akan yang haram. Wa asqatna ankal wajibat. Dan sesungguhnya kami telah
Apa askoto? Jatuhkan. Ya. Kami telah jatuhkan kepadamu wajibat. Maksudnya apa? Gugurkan. Jadi segala macam yang wajib diapain? Digugurin. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan suara itu boleh melakukan yang halal, yang diharamkan, dan mengharamkan yang diapain? Yang dihalalin. Boleh tuh kerjain semaumu. Baik itu halal maupun haram. Faqala, kemudian berkata radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang dia bilang? Ya, yang dia bilang, wa nafa'na bihi ijtanibna ya mal'un. Ya, pergilah engkau, ya mal'un, wahai makhluk yang dilaknat. Lastu akrama 'alallahi min nabiyyi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Min nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bukanlah orang yang paling mulia daripada nabinya Allah Subhanahu wa taala, nah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yaf'allahu syai'un min dzalika. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, yaitu meminum dari apa? Dari bejana yang terbuat dari perak maupun dari emas. Jadi saking patuhnya pada Rasulullah, begitu tuh Syekh Abdul Qadir Jailani, meskipun dia ada apa tuh? Ada yang goib seperti itu, tapi tetap dia karena Rasulullah nggak pernah ngelakuin, maka dia apain? Tidak dikerjakan, ya, tidak didengerin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu termasuk salah satu karomah tuh. Karomah siapa? Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, dia bisa apa? Bisa melakukan sesuatu yang diapain? Yang dikarohmakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia bisa selamat tuh daripada tipu daya siapa? Tipu daya setan. Kalau kita ada bejana dari itu, kita apain tuh? Ya kita ikutin. Wah, ngira gue udah jadi apa? Jadi wali ini, ya. Diminum aja sama kita. Kita bilang kita diapain? Dikasih karomah sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu tipu daya setan. Karena timbangannya nanti apa? Syariat. Jadi kalau ada misalkan kita isyarat kayak gitu, kita timbang tuh sama timbangan syariat. Ini dibolehin apa? Apa enggak? Ini dilarang apa? Apa enggak? Kadang-kadang ada tuh orang yang dikasih apa tuh? Dikasih karomah seperti itu tuh. Dia dikasih kedekatan, ditunjukin hal-hal seperti itu. Cuman timbangannya dilihat, timbangannya sesuai enggak sama syariat. Kalau enggak sesuai sama syariat, kita tinggalin. Ya, jangan kita kerjain. Ya, nanti ada mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dikasih tuh karomah, ya, yang berbagai macam bentuk karomah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti tadi itu yang emang nggak ada di syariat, maka jangan diapain? Jangan diikutin, jangan dikerjain. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi tambihat buat kita, yang menjadi pelajaran buat kita, yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama kemarin yaitu memakai harir, pakaian yang terbuat dari sutra. Yang kedua memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Semua perhiasan tuh bagi laki-laki nggak boleh. Kecuali nanti ada ditanbih. Kecuali apa? Kecuali khotam. Kecuali cincin yang terbuat dari perak. Nanti bahkan boleh, bahkan sunnah nanti makainya. Nah, kalau kita niatnya apa? Ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu diapain? Diharamin. Semuanya gelang, kalung, dan semua perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya apa? Hukumnya haram, kecuali cincin. Hanya cincin yang dibolehin buat laki-laki. Itu juga jangan apa? Jangan berlebihan makanya. Sampai 5 ditaruh di tangan. Buat apa? Atau mata cincinnya gede banget. Buat apa? Ya. Kalau kita ngikutin sunnah Rasulullah yang apa? Yang wajar-wajar saja. Karena nanti di hati kita ada apa tuh? Ada rasa tuh. Ya.
Kita make-make begituan ada rasa lebih dari orang lain ya. Itu hati-hati. Meskipun kita nggak boleh apa? Nggak boleh suzon sama hati orang. Nggak boleh kita katain lu sombong banget begitu, itu nggak boleh. Yang penting buat kita hati-hati ya. Hati-hati karena nanti ada rasa-rasa begitu tuh. Biar pengen dilihat orang, biar pengen apa? Biar pengen apa? Nah, biar pengen lebih dari orang itu hati, itu hilangin yang begitu itu hilangin. Nah, kita niatnya jangan apa neko-neko, kita niatnya khusus saja ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikutin daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memakai apa? Memakai cincin. Nah itulah ya, kita bahas ada tanbihat, beberapa perhatian dan juga ada far'un nanti beberapa keterangan daripada ulama berkenaan dengan harir, berkenaan dengan emas dan perak, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Ya kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Yang penting apa yang udah kita ketahui ini dari harir, ya, daripada sutra, perhiasan terbuat dari emas, jangan kita apain? Jangan kita pakai, kecuali nanti ada uzur. Ya nanti ada apa? Ada uzur. Orang ada yang sakit kulit nggak sembuh-sembuh. Dia sembuhnya hanya pakai apa? Pakai pakaian dari sutra baru sembuh. Ada nanti orang yang begitu tuh. Nah itu lihajah namanya, itu boleh. Ada juga nanti orang nggak punya apa? Nggak punya pakaian sama sekali. Yang dia punya cuma sutra. Nah buat sholat bagaimana? Boleh apa? Apa enggak? Nah itu namanya uzur. Ya nanti ada tuh di bab far'unnya. Ya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga kiranya kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan apa yang dilaknat oleh Rasulullah, apa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahlil zikir, pahalanya kita niatkan untuk guru-guru, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah. Senin besok kan ya? Senin besok. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah diniatkan pertama untuk dari keluarga Bapak Muhammad Yasin. Yang pertama untuk Kiai Muhammad Ali bin Kursamin,
Kiai Muhammad Suhaib bin Kiai Muhammad Arif, Kiai Abdul Aziz bin Mi'an, Ustaz Fahur Razi bin Kiai Abdul Aziz, Guru Naim bin Mi'an, Hajjah Yani bin Haji Muyan, Haji Muyan bin Mi'an, Hajjah Boni binti Jaim, Onderun bin Kintang, Nyi'ah binti Nyi'an, Si'ah binti Bleneng, Pak Syuaib bin Haji Muyan, Pak Yahya bin Haji Muyan, Hajjah Umsah binti Haji Muyan, Hajjah Umrah binti Haji Muyan, Ba'i bin Haji Muyan, bin Haji Muyan, Matniin bin Haji Muyan, Ibu Urip binti Partoloso, Muhsin bin Kinan, Wasoli Mufroi Mal-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada dua undangan yang kita perhatiin ya. Kalau punya waktu kita apa? Kita hadir. Yang pertama undangan dari Bapak Haji Ahmad Mursyidi yaitu Haul Engkong Ba'i. Rabu malam Kamis besok di Pulau ya. Pada malam apa? Malam Kamis. Rabu malam Kamis di Pulau. Yang kedua Haul Wahyani. Nah, undangan daripada Bapak siapa? Bapak Yasin ya. Malam Senin yang akan datang temunya ini. Jadi malam apa? Malam Kamis di Pulau yang Bapak Mursyidi, dan yang kedua malam Senin ya di rumah Bapak Yasin ya. Di mana itu? Di pohon bambu. Nah, di situ ya. Kita jawab insyaallah. Sudah. Ayo tadi. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma